বঙ্গশ্রী সংবাদে আপনাদের স্বাগত। আমি ইফরিনা। চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদগুলি। Techno International Bhatanagar, a member of Techno India Group, offers BTech and Diploma Engineering courses in its Lush Green campus. With modern infrastructure and dedicated faculty and staff, build your engineering career with us. For admission, contact the number shown. দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সফরে ভাষা স্বামী নারায়ণ মন্দিরে সস্ত্রীক রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। আপনারা ভুলেও ভাববেন না রাজ্যপাল যা বলেন তা তিনি করতে পারবেন না। 21 বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের কড়া হুঙ্কার দিয়েছেন রাজ্যপাল। রবিবার সকালে 11:30টায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সফরে বিষ্ণুপুরের ভাষা স্বামী নারায়ণ মন্দিরে সস্ত্রীক রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এদিন স্বামী নারায়ণ মন্দির পরিদর্শন করার পাশাপাশি মন্দিরের গর্ভগৃহে পূজা দেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। 21 বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর বলেন, গণতন্ত্রের সবথেকে বড় উৎসব নির্বাচন নিরপেক্ষ ও নির্বিঘ্নে হবে। 30 জুলাই 2019-এ আমি নিজেই শপথ নিয়েছিলাম, সেই মতো সংবিধান রক্ষার্থে আমার যা পদক্ষেপ নেওয়া তাতে কোনো কমতি হবে না। পাশাপাশি তিনি পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আপনারা ভুলেও ভাববেন না যে রাজ্যপাল যা বলেন তা তিনি করতে পারবেন না। इसलिए मैं आपसे और खास तौर से मीडिया कर्मियों से आग्रह करूंगा, आपका बहुत बड़ा दायित्व है। समाज और प्रजातंत्र को बचाने में आपकी अहम भूमिका है। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। आप जब कभी चुप होते हैं, जब आपको मुखर होना चाहिए, तो मेरे मन में पीड़ा होती है। आपने मुझे बहुत से मौके दिए हैं जहां आप लोगों ने चुप्पी रखी है और मैं अंदर से रोया हूं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करें, निर्भीक तरीके से करें, जन कल्याण के लिए करें, भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप करें। कोई भी अच्छा काम करने के लिए और किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए हर वक्त शुभ दिन है, शुभ अवसर है। सेंट पॉल कैथेड्रल गया था, कह सकते हैं अचानक गया। बहुत जगह गया हूं। स्वामी नारायण मंदिर आकर मैं विभूत हूं। ताकत बढ़ी है। जो काम प्रथम सेवक की हैसियत से मुझे करना है प्रांत में, उस दिशा में और तीव्र गति से चलने का संकल्प मैंने लिया है। मैंने प्रार्थना की है, कामना की है कि हमारे जीवन में राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करने का होना चाहिए। भारत की जो मूल संस्कृति है, हजारों साल की विरासत है, उसको हमने बेखूबी कोविड-19 के चैलेंज के दौरान देखा है। हैंड होल्डिंग का जो कंसेप्ट है, जिसमें जितना सामर्थ्य है वो दूसरे की मदद के लिए आगे है। प्रांत के लिए मैंने कामना की है कि 2021 पश्चिम बंगाल के लिए चुनौतीपूर्ण है। देश और दुनिया की नजर है। प्रथम सेवक की हैसियत से मेरे उत्तरदायित्व को दृष्टिगत रखते हुए, संविधान के तहत मेरी शपथ को ध्यान में रखते हुए, संविधान की मूल भावना को सामने रखकर लक्ष्य रहेगा, हमारे जीवन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा किसी भी व्यवस्था और समाज पर वो कलंक है जो कभी नहीं होना चाहिए।
प्रांत की ये पहचान होना कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े उत्सव चुनाव में हिंसा होगी, हमें इसको तिलांजलि देनी है। हमें जो पीछे अब तक पश्चिम बंगाल की पहचान है उसको बदलना है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल is a cultural hub. It is epicenter of everything good in life. We have the best in the world. हमारे सेंट्स को देखिए, महापुरुषों को देखिए, उनकी बात देश और दुनिया में गूंज रही है, असर है जोरदार उनका, लोग प्रभावित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा दर्शाए मार्ग को हम अपनाएं और पश्चिम बंगाल की छवि को बदलें। রাজ্য সরকারি পদে নিয়োগের জন্য ইতিমধ্যেই তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার। আজ কলকাতা কর্পোরেশনের স্কুলগুলিতে শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের পরীক্ষা সংগঠিত হলো। গত আগস্ট মাসে বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর আজ হেরম্বচন্দ্র কলেজে চাকুরি প্রার্থীদের পরীক্ষা হলো নির্বিঘ্নে। রাজ্য জুড়ে ভোট যুদ্ধ শুরু হয়েছে জোর কদমে। আজ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মহেশতলায় দুটি কর্মী সভা করলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। নুঙ্গের অ্যালেন্স পেনশন ও পরে পুরাতন ডাকঘরে আবুল বাসার ভবনে কর্মী সভা সংঘটিত হল। দুটি কর্মী সভাতেই সিপিআইএম এর কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কর্মী সভার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সুজন চক্রবর্তী। তিনি জানান কেন্দ্র দেশটাকে আদানি আম্বানিদের হাতে বিক্রি করতে চাইছে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির কথায় কটাক্ষ করে জানান ডায়মন্ড হারবারে ৩১-এর জায়গায় ৩৬টা দেব, তবে ঠিকভাবে ভোট হলে একটাও পাবে না তৃণমূল। তিনি জানান শুভেন্দু এখন তৃণমূল দলকে পচে গেছে বলেছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ আমাদেরই ভোট দেবে। দিয়ানি ৩১-এর মধ্যে ৩৬টা পাবে। লুঠের রাজত্ব আর চলবে না। হিম্মত থাকলে এটা বুঝে রাখুন, সাধারণ নির্বাচন, স্বাভাবিক নির্বাচন যখন হবে তৃণমূল গোহারান হারবে। ডায়মন্ড হারবারের একটা আসনেও নিজস্ব শক্তিতে তৃণমূলের জেতার কোনো সুযোগ নেই। এত লম্বা লম্বা কথা বন্ধ করুন। তৃণমূল চলে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। আজ রাজ্যপালের কাছে ছিলেন রাজ্যের সৌরভ গাঙ্গুলি, কি বলবেন? আমি জানি না, আমি এই সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছিলাম, যেতেই পারে, ধরো বড় সেলিব্রিটি, খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক, তিনি কোনো নির্দিষ্ট কারণে হয়তো গেছেন, কোনো দরকার আছে থাকতে পারে, আমার জানা নেই কী কারণে গেছেন আমি বলতে পারবো না। বাংলার ভূমিপুত্রই তো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বরাবর হয়েছে। অমিত শাহ ধারণা ছিল নাকি যে তাকে বাংলার লোক মুখ্যমন্ত্রী করবে? বাংলার ভূমিপুত্রকে চিরকাল বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী করেছে। বাংলার ভূমিপুত্র জ্যোতি বোস, বাংলার ভূমিপুত্র বুদ্ধ ভট্টাচার্য, বাংলার ভূমিপুত্র বিধান রায়, এরা সবাই বাংলার ভূমিপুত্র। অমিত শাহ নতুন কিছু বলেননি, আর নতুন কিছু বলার মতন যোগ্যতা এখনো হয়নি। এতদিন ধরে তৃণমূলকে মদত দিয়ে এসেছে, সাহায্য করেছে, এবার কী করবে সে ঠিক করুক। সিবিআই কেন 6 বছর ধরে কাজ করেনি? কেন 6 বছর ধরে ঠিকমতো করে গ্রেপ্তারগুলো হয়নি? 6 বছর ধরে কেন প্রতারিত মানুষ টাকা ফেরত পায়নি? এই প্রশ্নের উত্তর তো দিল্লি সরকারকে দিতে হবে। এগুলো তো উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব অমিত শাহ। সেগুলো না দিয়ে একে সিকিউরিটি দিচ্ছি আর ওকে ওই করে দিচ্ছি, ওতে আমার বাংলার লাভ কি আছে? ভুইফোর, কেউ নিজের যোগ্যতায় রাজনীতি করেনি। ভুইফোরদের মধ্যে কে কত বেশি মাতব্বরি করতে পারবে, কে কত বেশি তোলা তুলতে পারবে। এখন শুভেন্দু বলছে যে তৃণমূলের সরকার টেটের দুর্নীতি করেছে, স্কুল সার্ভিসের দুর্নীতি করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা তো এই কথাটা এতদিন ধরে বলে এসেছি। তখন তিনি তৃণমূলের নেতা ছিলেন, এখন পর্যন্ত তৃণমূল পচে গেছে। পচা দলে একদিন ছিলেন কেন? নতুন কোনো কথা না। আবার দিদিমণি বলছেন 10 বছর ধরে করে কমে খেলো আমার দলে, এবার অন্য দলে যাবে কেন? মানে আমার দলে ওর করে কমে খাচ্ছ বাবা, আমার দলেই থাকো, আমি করে কমে খাওয়া পার্টি চালাবো। আমরা যা বলছিলাম, এখন তৃণমূল সেটাই কার্যত স্বীকৃতি। সিট ওরা দুজনে 200 400 ভাগ করে নিক, আর আমরা কিছু সিট ওদের কত দিতে পারি তাতে যদি 294 অঙ্ক মেলে মাইনাস করে দিন আমাদের। আজকে যে কৃষক আন্দোলন চলছে দিল্লির বুকে, যে আন্দোলনটা সেইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার
গুরুত্ব দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? এরপরে কি আরো কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকের কথা ভাবে না। আদানি আম্বানিদের কথায় কেন্দ্রীয় সরকার চলছে। আদানি আম্বানির সেবাদাসত্ব করছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে বাস্তবে এটা না বোঝার কোনো কারণ নেই যে খুব বিপর্যয় আমাদের দেশের খাদ্য ব্যবস্থায় হতে চলেছে। শিক্ষা কার্যত বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, স্বাস্থ্য তাই। খাদ্য পণ্য এবং খাদ্য ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণের দিকেই নিয়ে যেতে চায়, কৃষকের সর্বনাশ করতে চায়। কৃষক তা মানবে কেন? আদানির কথায় কৃষক চলবে না মোদির কথায় কৃষক চলবে? কৃষক নিজে যথেষ্ট বোঝে, তার মতো লড়াই দেশে থাকবে। 2021-এ আর কারোর আশা নেই। তৃণমূল হেরে গেছে, তৃণমূল জানে, সবাই জানে। আর তৃণমূলের বাতিল বাহিনী নিয়ে বিজেপি, যে মানুষ তৃণমূলকে পছন্দ করবে না, তৃণমূলের বাতিল লোকেদের নিয়ে বিজেপিকে সে পছন্দ করবে কেন? তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে বা বাইরে সমগ্র শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াইয়ে এগোবার হিম্মত নিয়েই বামপন্থীরা চলবে। তৃণমূল হেরে গেছে, বিজেপিকে হারাবার হিম্মত তৃণমূলের নেই। বিজেপিকে হারাবার পাঙ্গা বামপন্থীরাই নেবে, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে। আমাদের পরিকল্পনা ছিল শুধুমাত্র চেয়ারটাকে এরিয়া কমিটির খাতাতেও একটা কর্মসূচি লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। বিহারের 130 নম্বর ওয়ার্ডে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এসে শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বললেন, মানুষ মমতার সঙ্গেই রয়েছে, কিন্তু মমতাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ও ক্ষমতা দখলের জন্য বিজেপি সব রকমের প্রচেষ্টা করছে। অপপ্রচার, কুৎসা, অর্ধসত্য, অসত্য কথা প্রচার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এদের বিরুদ্ধে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বললেন, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অসাম্প্রদায়িক দলগুলো মমতার সঙ্গে এক হতে হবে। মমতা ব্যানার্জি একমাত্র এদের সঙ্গে লড়তে পারবে, তাই সব দলকে মমতা ব্যানার্জির পাশে আসার অনুরোধ জানালেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। অমর্ত্য সেনকে নিয়ে যা বক্তব্য রেখেছেন বিজেপি, তাদের সঙ্গে বাংলার কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলা সংস্কৃতি সম্বন্ধে তারা অবগত নয়, না হলে এই রকম কুরুচিকর মন্তব্য করে অমর্ত্য সেনের সম্বন্ধে দিলীপের বক্তব্যে অভিষেক ব্যানার্জির স্ত্রী বহিরাগত। রোজই দিলীপ ঘোষকে টিভিতে বেঁচে থাকতে হবে, সংবাদ মাধ্যমকে বেঁচে থাকতে হবে, তার জন্য তিনি আজগুবি কথাবার্তা বলেছেন। বিজেপি প্লেন ভাড়া করে বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসছে। রাজ্যপালের বক্তব্যে পার্থ চ্যাটার্জি বললেন, রাজ্যপালের মাথা খারাপ, ওনার মাথা দেখানো উচিত। বিনা পয়সায় অনেক চিকিৎসার সুবিধা আছে, রাজ্যে ওনার চিকিৎসালয়ে যাওয়া উচিত। এই বিষয়ে তো প্রথমত ক্ষমতাচ্যুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ করতে পারে যে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছে। সুতরাং আমরা ক্ষমতাচ্যুতর কোনো ভয় দেখি না, কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য নয়, ক্ষমতা দখল করবার জন্য নানা রকমভাবে অপপ্রচার, কুৎসা, অর্ধসত্য, সম্পূর্ণ অসত্য করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের এই লড়াই তৃণমূল কংগ্রেস সহ রাজ্যবাসী, পশ্চিমবঙ্গবাসী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে নিয়েই এই লড়াইয়ে মোকাবিলা করতে চায়, মোকাবিলা করবে। কে বলছে? না, আমরা তো বহুদিন আগে থেকেই বলছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমস্ত অসাম্প্রদায়িক শক্তি তারা একত্রিত হন। পশ্চিমবাংলার বুকেও আমরা বলেছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী মুখ ও উন্নয়নের মুখ। তার ছাতার তলায় সমস্ত শক্তি একত্রিত হওয়াটা তো স্বাভাবিক। তারা যদি না একত্রিত হয়, মানুষ একত্রিত হবে। এসব কিছু অশিক্ষিত লোক প্রতিদিন, যাদের সঙ্গে বইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই, যাদের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, যাদের সঙ্গে বাংলার গরিমাকে নিয়ে গর্ববোধ করেন না, তারা এই ধরনের কথাবার্তা বলেন। অর্ধশিক্ষিতের দল হলে যা হয়, নাহলে অমর্ত্য সেনের মতন মানুষকে তারা অপমান করতে পারেন। দিলীপ ঘোষ বলেছেন যে
পাঞ্জাব থেকে উনি বৌমা এনেছেন, তিনি আবার বিদেশি নাগরিক, থাইল্যান্ডের নাগরিক, তিনি আবার বলছেন আমি এসব শুনিনি। এসব আপনারা এইসব কোথা থেকে বের করে 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 এনে প্রশ্ন করেন। এইসব যাদের মাথার ঠিক নেই তাদের প্রশ্নের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য যে বিদেশি বউ কথা বলছে, পাঞ্জাবের বউ। আমি তো বলছি রোজই তাকে টিভিতে বেঁচে থাকতে হবে, সংবাদ মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হবে, তাই আজগুবি কথাগুলো বলছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য। বাংলায় রাজনীতি করব অথচ বাংলার কোনো নেতা দিকে তাকাবো না, বাংলার মাটি থেকে উঠে আসা নেতাদের দিকে তাকাবো না, ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন ভাড়া করে এখানে এসে বক্তৃতা দিলাম আবার চলে গেলাম, সংগ্রাম ইতিহাসের কোনোটার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই, তার বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। রাজ্যপাল আজকে যেটা বলেছেন যে 2021 হচ্ছে সঠিক পরিবর্তনের সময়, আমি বলছি ওইটা ওনার মাথা দেখানো উচিত। ওনার মাথাটা না দেখানো পর্যন্ত, ওনার তখন বিনা পয়সা অনেক চিকিৎসার সুবিধা আছে, ওনার চিকিৎসালয়ে যাওয়া উচিত। হচ্ছে সভা, হচ্ছে প্রচার, চলছে মাইকিং, উঠছে জিন্দাবাদ ধ্বনি, চলছে বড়সড় পোস্টারিংও, কিন্তু সেই সভায় নেই দলীয় পতাকা, নেই দলনেত্রীর ছবিও। দলের পতাকার বদলে আছে জাতীয় পতাকা। এই চিত্র হাওড়ার ডোমজুড়ের। রবিবাসরীয় বিকেলে হাওড়ার দুই জায়গায়, ডোমজুড়ের সলপে ও বাঁকড়ায় এই কর্মসূচি তোলপাড় করল হাওড়া জুড়ে। আর তা নিয়ে রাজনৈতিক গুঞ্জনও হচ্ছে খুব। এই কর্মকাণ্ডের মূল চরিত্র রাজ্য মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তথা হাওড়ার ডোমজুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগামী রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে এখনও কেউ মুখ না খুললেও এই কর্মসূচি যথেষ্ট রাজনৈতিক ইঙ্গিত বহন করছে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। আমরা রাজীববাবুর সমর্থক, তাই আমরা ব্যানার মারছি। বিগত 2011 থেকে রাজীববাবুর উপকার যদি কেউ ভুলে যায় তাহলে তারা মানুষ না। আমরা রাজীববাবুর সঙ্গে ছিলাম, আছি, থাকবো। প্রোগ্রামটা কি চলবে? না, আজকের প্রোগ্রামটা মূলত আমরা আমাদের প্রিয় দাদা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা অত্যন্ত স্নেহ করি এবং আপনারা দেখতেই পেয়েছেন যে কত মানুষ আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমার মা বোনেরা এবং আমার যুব ভাইয়েরা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা এতটাই ভালোবাসি। ডোমজুড়ের মানুষ রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে এতটাই ভালোবাসে, সেটা আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে আজকে দেখতে পেলেন। আগামী দিনেও আপনারা দেখতে পাবেন যে কত মানুষ, লাখো লাখো মানুষ ওনার জন্য পথে নেমে পড়েছে। একটা জিনিস, রাজীব ব্যানার্জি এখনো দলীয় পদ ছাড়েনি, মন্ত্রিত্ব ছাড়েনি, তৃণমূল সদস্যপদও ছাড়েনি। আপনারা বিনা ব্যানার তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারে কেন প্রোগ্রাম করলেন? বললেন না, আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা কোনো ব্যানারে নয়। এটা কিসের ইঙ্গিত? না, এটা কোনো ইঙ্গিত নয়। আপনারা হয়তো মিডিয়া, প্রেস মিডিয়া আপনারা বলতে পারেন যে এটা কোনো ইঙ্গিত নয়। ইঙ্গিত এই কারণেই নয়, আপনারা দেখেছেন যে আমাদের বিধায়ক কোনো সোশ্যাল মিডিয়া, কোনো ইলেকট্রনিক মিডিয়া কিংবা নিউজ পেপার, যেটা আমরা খবরের কাগজ বলি, সেখানে আপনারা কোথাও দেখতে পেলেন যে উনি কোনো জায়গায় চলে যাচ্ছে? এরকম তো আমি মনে করি, আমার ডোমজুরবাসী মনে করে তারা এরকম কোনো খবর পায়নি। এবং কিছু মানুষ যারা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেয় করার জন্যে, তারাও একটা কোনো প্ল্যাটফর্ম নিয়ে করছে। আমরা মনে করি ওনার মতো মানুষ, উনি যেভাবে মানুষের পাশে থেকেছেন এবং মানুষের কাজ করেছেন, ডোমজুরবাসী অন্তত এই ইতিহাস ভুলে যাবে না। বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পাকুড়িতে দেখা গেল দলীয় ব্যানার ছাড়া দলেরই একজন উপপ্রধান এবং এসটি সেলের সভাপতি, তিনি রাজীব ব্যানার্জির সমর্থনে দলীয় পতাকা ছাড়া একটা সভা করলেন। কি কিসের ইঙ্গিত এটা দিতে, মানে প্রতিবাদ সভার নাম করে? বিষয়টা হচ্ছে আমি এই আপনাদের মুখে প্রথম বিষয়টা শুনলাম। দেখুন, দলীয় যারা কর্মী আমরা তৃণমূলের আছি, যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক আমরা আছি, আমরা সাধারণভাবে দলের বাইরে তো যাব না, বা যদি কোনো আমরা সাংগঠনিক কাজ করি বা রাজনৈতিক কোনো কর্মকাণ্ড করি, অবশ্যই মায়ের ছবি মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি এবং আমাদের স্লোগান দিদির আমরা সৈনিক এবং তৃণমূলের পতাকা জোড়াফুল, ঘাসের উপর জোড়াফুল, সেটা নিয়েই আমরা চলি। এখন ঘটনাটা হলো যে কার জীবনে কোনটা বড়। হয়তো কারোর জীবনে এক সময় বড় ছিল যে আমি তৃণমূলের সৈনিক,
আমার জোড়া ফুল প্রয়োজন, আমার সেই জায়গা থেকে আমি বিভিন্ন পদে হোল্ড করব, কিন্তু আবার প্রকারান্তরে পরে মনে হতেই পারে যে এই ঝান্ডার থেকে যদি আমি অন্য কোনো ঝান্ডা বা দেশীয় পতাকা বা ভারত মাতা নিয়ে চলে আমার জীবনে আরও পথ চলার পথ আরও মসৃণ হবে, এটা কারোর ভাবনা হতেই পারে। তবে এটা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ যারা আমরা তৃণমূল দলের সৈনিক, তারা যদি হঠাৎ করে এই রাজনীতির রং ছেড়ে, যেখানে আর কয়েক মাস পরেই আমাদের নির্বাচন, তাহলে আমার মনে হয় সাধারণ মানুষ সব এগুলো বুঝে যাবে। কারণ বুঝে যাবে এই কারণেই আমরা অত্যন্ত সচেতন, গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ সচেতন, গিমিক দিয়ে কিছু হবে না। Institute of Technology, Kolkata, conducting AICT recognized and university affiliated MBA Engineering and Polytechnic program. Padma Shri Dr. K.L. Chopra, ex-director of IIT Kharagpur, and faculties from IIM, IIT, NIT, Calcutta and Jadavpur University are teaching 20 acres campus with hostel and canteen facility, library, book bank facility, language lab, Wi-Fi campus, sports complex, gymnasium and swimming pool. Strong association with 50 companies for best training and placement. For detail, visit BBIT. আপনার রুম রেডি ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ। আপনাদের মালিক গোপাল ঘোষ কোথায়? এই তো পাশে। আসুন আসুন আসুন। নমস্কার। কি হোমলি পরিবেশ। One coffee, please. বজবজের প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী বস্ত্র প্রতিষ্ঠান শ্রী মহাবীর বস্ত্রালয় আধুনিক ডিজাইনের পোশাকের পাশাপাশি বেডশিট, বেড কভার, পিলো কভার, মশারি ছাড়াও মহিলাদের চুড়িদার, জিন্স, ফ্রক, টপ, লেহেঙ্গা, মধুবালা, লং কুর্তি ও বিয়ের শাড়ির বিপুল সম্ভার নিয়ে সেজে উঠেছে বজবজ ফাঁড়ির ঠিক উল্টো দিকে শ্রী মহাবীর বস্ত্রালয়। আধুনিক জগতে বিজ্ঞাপনের একমাত্র হাতিয়ার ফ্লেক্স। দক্ষিণ শহরতলিতে এই প্রথম অত্যাধুনিক ফ্লেক্স প্রিন্টিং করা হচ্ছে মহেশতলা পুরাতন ডাকঘরের মা তারা এন্টারপ্রাইজে। এখানে ফ্লেক্স, ফ্রন্ট লাইট, ব্যাক লাইট, স্টার ফ্লেক্স, ভিনাইল ফ্রন্ট লাইট, ভিসাইড ব্যাক লাইট ছাড়াও ডিটিপির যে কোনো কাজ করা হয়। প্রিন্টিং জগতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান মা তারা এন্টারপ্রাইজ, পুরাতন ডাকঘরে ভারত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে মা তারা এন্টারপ্রাইজ।